सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बंधुगण मु कर्मकांडर पूर्वधा ज्योतिर्विद श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर ज्योतिष चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानक हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। आमे आगकू यही ज्योतिष शास्त्र किछि किछि विषय शिखुचे जानूचे आलोचना करुचे। आज आसतु से क्रम एक विषय आलोचना करिबा। आमे आम जीवन काल मध्य ग्रह नक्षत्र मानकर फल भोग करू। प्रथम कथा हला आमे आम कर्म अनुसार कर्मफल भोगू। भल कर्म कले भल फलटे पाऊ आउ खराब कर्म कले खराब फलटे भोगू। किंतु यह कर्म को आउ यही कर्म करिबा प्रणाली बा पद्धति को ग्रह माने प्रभावित करथांती। आ गोटे छोटिया उदाहरण टे नहीं आमे देखिबा बुझिबा। आपण 1000 जन लोक को गोटा जगार एकत्रित करंतु आ देखंतु सेमानक भितरे किछि लोक भल कर्म करुथिबे आउ किछि लोक खराब कर्म करुथिबे। किछि लोक शिक्षित थिबे आउ किछि लोक मूर्ख भी थिबे आउ किछि लोक धनी थिबे आउ किछि लोक गरीब थिबे आउ किछि लोक शासन करला वाला थिबे आउ किछि लोक दादन खटुथिबे। किछि लोक समाजर मंगल कार्य करुथिबे किछि लोक हिंसा और लोक अहितकर कार्य करुथिबे। एही समस्त लोक भल कर्म कौन खराब कर्म कौन जानी थिबे। किंतु ताहले एपरि काहीकि हुए? आउ आमर एही विश्व ब्रह्मांड रे ग्रह मानकर प्रभाव रे आमे विभिन्न प्रकार फल भोगी थाउ। आउ आमर एही कर्म करिवार पद्धति आउ ए कर्म करिवार शैली को ए ग्रह माने प्रभावित करिथांती। से भल हेउ बा खराब हेउ सेही ग्रह मानक फल आमे किपरि भोगू से विषय आज टिके विशेष आलोचना करिबा। ग्रह मानकर विशेष फल आमे सेही ग्रह मानकर महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा प्राण दशा बेले भोगू। आउ मने रखंतु आउ जानंतु आमे ग्रह मानक महादशा रे तांको द्वारा प्रदत्त होतिबा फल 65% भोगू। आउ ग्रह मानकर अंतर्दशा रे 20% भोगू। आउ ग्रह मानकर प्रत्यंतर दशा रे 10% भोगू। आउ ग्रह मानकर सूक्ष्म दशा रे 3% भोगू। आउ प्राण दशा रे 2% फल भोगू। एई भली भाव रे आमे ग्रह मानकर फल भोग करू। आसंतु एहा को टिके विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा बुझिबा। आउ भिडियोटी टिके लंबा हो जाई पारे तथापि स्किप न करी शेष जाए देखंतु। बहु मूल्यवान कथा जानी पारिबे बुझी पारिबे। आम जीवन रे घटुथिबा दैनंदिन समस्या विषय जानी पारिबे किछि सचेतन होई पारिबे। आसंतु आमे आम जातकटी खोलिबा देखिबा। जोटिक प्रथम घर से गुटिक लग्न घर सेठी 1 लेखा होई पारे बा ल बोली लेखा होई पारे। आउ आमर ही लग्नेश लग्नेश कहले कौन ना लग्न भावर स्वामी होचंदी लग्नेश। आ लग्नेश को आप जानतु। आपन को
ଜାତକଟିକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମହାଦଶା, କଣ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ଲଗ୍ନେଶଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବା। ଲଗ୍ନେଶ ବୋଇଲେ ଆମେ କଣ? ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଥର ଆମେ ପଢିଲେଣି, ଜାଣିଲେଣି। ଲଗ୍ନର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଲଗ୍ନେଶ। ଆଉ ସେଇ ଲଗ୍ନେଶ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କରି ମହାଦଶା କଥା ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ। ଏହି ଲଗ୍ନେଶଙ୍କ ମହାଦଶାରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଧନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର କଥାକୁ ବିଚାର କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ବା ଧନେଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କରି କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ এই ଧନେଶ ମହାଦଶାରେ ଆମେ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବା, ଶରୀର କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଷ୍ଟ ମିଳିବ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଭାବର ମହାଦଶା କଥା ବୁଝିବା। ତୃତୀୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟେଶ। ତୃତୀୟେଶ ମହାଦଶାରେ ଏଥିରେ ଟିକେ କଳି ଝଗଡ଼ା ବଢିଯିବ, ଆଉ କଷ୍ଟପ୍ରାପ୍ତି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଟି ଲାଗିବ, ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ଏଇଭଳି ସବୁ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥେଶଙ୍କ ମହାଦଶା, ଚତୁର୍ଥ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥେଶ। ଚତୁର୍ଥେଶଙ୍କ ମହାଦଶାରେ ଆମକୁ ବାହନ ସୁଖ ମିଳିପାରେ, ଜମିବାଡ଼ି ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଗୃହ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ମାତା ଓ ମିତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ପଞ୍ଚମେଶଙ୍କ ମହାଦଶାରେ ଆଉ ଆମେ କଣ ସବୁ ଫଳ ପାଇବା ନା ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ, ଆଉ ଧନ ଲାଭ ହେବ, ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ମାତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଆଉ ଷଷ୍ଠେଶ ମହାଦଶାରେ ଆମେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଆଉ ରୋଗ ଭୋଗିବା, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ରହିବ, ଅପମାନ ମିଳିପାରେ, ଆଉ ସଫଳତା ବି ମିଳିବ। ଏସବୁ ଷଷ୍ଠେଶଙ୍କ ମହାଦଶାରେ ଆମେ ପାଇବା। ତାପରେ ସପ୍ତମେଶଙ୍କ ମହାଦଶାରେ ଆଉ ଜୀବନସାଥୀକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଷ୍ଟ ମିଳିବ, ଚିନ୍ତାକାରକ ରହିବ, ଆଉ ବିବାହର ଯୋଗ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହବ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମେଶଙ୍କ ମହାଦଶାରେ କଷ୍ଟ, ହାନି, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ, ଆଉ ନିଜର ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀର କଷ୍ଟ ଏଇସବୁ ହେବ। ତାପରେ ନବମେଶଙ୍କ ମହାଦଶାରେ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇପାରେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ମାତାକୁ କଷ୍ଟ ମିଳିବ, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଦଶମେଶଙ୍କ ମହାଦଶା, ଦଶମେଶଙ୍କ ମହାଦଶାରେ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଧନାଗମ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ ବା ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ବି ହେଇପାରେ, ଆଉ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଉ ତାପରେ ଲାଭେଶଙ୍କ ମହାଦଶାରେ, ଲାଭେଶ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଏକାଦଶ ଘରର ସ୍ୱାମୀ, ସେ ତାକୁ ଲାଭେଶ ବୋଲି କହୁ, ଆମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ, ପଢିଛେ। ଆଉ ଏଇ ଲାଭେଶଙ୍କ ମହାଦଶାରେ ଧନ ଲାଭ ହେବ, ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆଉ ପିତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ବ୍ୟୟସ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତିଙ୍କ ମହାଦଶାରେ ଆଉ ଧନ ହାନି ହେବ, ଆଉ ଅପମାନ ହେବ, ପରାଜୟ ହେବ, ଦେହ କଷ୍ଟ ରହିବ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ, ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଅର୍ଥ କ୍ଷୟ ହେବ। ଏହି ମହାଦଶା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଭୋଗିବା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ବାତାବରଣ ଆମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆମେ କଣ କର୍ମ ନ କଲେ ଏସବୁ ଭୋଗିବା କି? ତା ନୁହେଁ, କର୍ମ ତ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଗ୍ରହ ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରିବା। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଣି ଯେ ସଚେତନ ହୋଇଯିବା, ଆମେ ଅଧିକ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ
ଏହି ବିଚାର ଗୁଡିକ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଆଉ ଆମର ସେଇ ଗ୍ରହଟି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୃତ ହୋଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି ତ, ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି ତ, ଆଉ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତ, ଆଉ ପାପ କର୍ତ୍ତରରେ ନାହାନ୍ତି ତ, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଘରେ ବସି ନାହାନ୍ତି ତ। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ବିଚାର କରି ଫଳ କଥନ କଲେ ଅଧିକ ସତ୍ୟତା ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋର ପ୍ରତି ପାର୍ଟକୁ ମୂଳରୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ଏଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ, ସରଳ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। କିଛି ଉଦାହରଣ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ବୁଝି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର এই ଭିଡିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୋର ଆଗକୁ ଅପଲୋଡ ହେବାକୁ ଥିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡିଓ ସେମାନେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୋର ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ମୁଁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପୁରୋଧା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ।